conducting by Bharat College. The second lesson, I will fly. Page number 16. Okay. Yes, the last lines will be taken once more. Please listen. During one of his speeches, Dr. Abdul Kalam was asked a question by a teenager. And what was the question? The boy admitted that he was nervous. He hadn't the courage to ask questions, doubts to his teachers. He was very nervous. And he asked Dr. Abdul Kalam, what should he do to overcome his nervousness? Yes. Whenever I talk, I compare myself with the other students and their elegant dress. Whenever I talk, I compare myself with the other students and their elegant dress. ഞാൻ എന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ടും അവരുടെ ഒന്നാന്തരം ഡ്രസ്സുമായിട്ടും. ദിസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ്. ഇതൊരു തരം അപകർഷാബോധമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ. ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സും ഉണ്ട്, സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സും ഉണ്ട്. രണ്ടും ശരിയല്ല. ഓക്കെ, please tell me, I want to become a marine engineer. Yes, that boy wanted to become a marine engineer. ഒരു മറൈൻ എഞ്ചിനീയറായി മാറാനാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം. മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ, കപ്പൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. ഓക്കെ, I want to travel in a ship. I want to be the captain of the ship. He wanted to travel in a ship. He wanted to become the captain of a ship. I want to build the engine of a ship. He also wanted to build the engine of a ship. The boy had many dreams in his mind. All of his dreams were related to marine engineer. That boy actually wanted to become a marine engineer. Shall I be able to do all these, sir? Yes. എനിക്കിതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാർ എന്ന് ചോദിക്കുക. How can I achieve this mission? What should I do? Yes. How could he fulfill his dream? When the boy completed the question, the entire audience and the dignitaries on the dais, including the chief minister, were looking at me, wondering what Kalam was going to say to the sincere question of a young village boy. Yes. When the boy completed the question, the entire audience and the dignitaries on the dais. ഈ കുട്ടി ഈ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും all the audience മുഴുക്ക സദസ്യരും and the dignitaries on the dais. Dignitaries means the distinguished personalities, വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ on the dais. Dais means the stage. അന്നേരം വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും സദസ്യരും അല്ലെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. ആ ഡയസിൽ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നു? ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. Were looking at me, were looking at Dr. Kalam, wondering what Kalam was going to say to the sincere question of a young village boy. What would be his answer to the question aroused by the young village boy? അന്നേരവാ യങ് വില്ലേജ് ബോയ് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഡോക്ടർ കലാമിന്റെ വകയായിട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക. ആ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരുന്ന ഡിഗ്നിറ്ററീസിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത്. ബാക്കി
I thought of it, and breaking the silence I said, yes, I thought of it. I thought of the question asked by that village boy, and breaking the silence. What does it mean? The breaking the silence means നിശബ്ദതയെ തകർത്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം മുഴക്കുമ്പോഴാണ് നിശബ്ദത തകർക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതികരിച്ചു, സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. Breaking the silence I said, my dear friend. Yes, my dear friend, not my dear child, my dear friend. അല്ലേ? ഡോക്ടർ കലാം always addresses the students as friends. ഡോക്ടർ കലാം എപ്പോഴും എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? My dear friend, you have put the most difficult question among the many questions that I have received from millions and millions of students whom I have met. Yes, you have put the most difficult question. ഏറ്റവും പ്രയാസകരമേറിയ ചോദ്യമാണ് നീ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന് അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതിന് ആൻസർ പറയണമെങ്കിൽ നല്ല കഴിവുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? യെസ്, ഇപ്പൊ മരമാണോ വിത്താണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതുപോലെ ഒരാൾക്ക് എന്താണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല, കറേജ് ധൈര്യം ഇല്ല. അന്നേരം അവന് മനസ്സിലൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്, ഒരു അംബീഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലേ? പക്ഷെ അംബീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ താൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഉത്തരം നൽകാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമായി. Okay, that I have received from me. Yes, my dear friend, you have put the most difficult question among the many questions that I have received from millions and millions of students whom I have met. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള millions and millions of students. Million means 10 lakh. ദശലക്ഷം, 10 ലക്ഷം. ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് എന്ന് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ആ കുട്ടിയോട് പറയും. ഓക്കെ, ഐ വാല്യൂ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, ഐ ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ്? നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു, വില നൽകുന്നു. ഐ നോ യു ആർ എക്കോയിങ് ദ ഫിയർ ഓഫ് മെനി. ഐ നോ യു ആർ എക്കോയിങ്. ദാ എക്കോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റു പറയുക എന്നാണ്. എക്കോ ചെയ്യുക, പ്രതിധ്വനിക്കുക എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട്. തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുക, പ്രതിധ്വനിക്കുക. പക്ഷെ ഇവിടെ എക്കോ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റു പറയുക. ഇപ്പൊ അധ്യാപകരുടെ വാക്കുകൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റു പറയും, അല്ലെ? ഡോണ്ട് എക്കോ മൈ വേർഡ്സ്. എന്താ? എന്റെ വാക്കുകൾ ആരും ഏറ്റു പറയരുത് എന്നാണ്. അതിന് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഐ വാല്യൂ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ നോ യു ആർ എക്കോയിങ് ദ ഫിയർ ഓഫ് മെനി. ഒരുപാട് പേരുടെ ഭയത്തെയാണ് നീ ഏറ്റുപറയുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം. Let me recite a beautiful ancient poem named I Will Fly. Let me recite. ഞാൻ ഒന്ന് റിസൈറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. റിസൈറ്റ് ചെയ്യുക മലയാളത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. റെസിറ്റേഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? പദ്യ പാരായണ മത്സരം, റെസിറ്റേഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ. Let me recite a beautiful ancient poem named I Will Fly. I Will Fly എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഏൻഷ്യന്റ് പോയം, ഒരു പുരാതനമായ കവിത ഞാനിന്ന് റിസൈറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, പാരായണം ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ വരികൾ അദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗത്തിൽ ചൊല്ലുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു മേക്ക് ദ ബോയ് കോൺഫിഡന്റ്, അല്ലെ? ആ കുട്ടി എന്താക്കി മാറ്റാൻ? കോൺഫിഡന്റ് ആക്കി. അതിൽ ആ വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. I am born with potential. I am born with goodness and trust. I am born with ideas and dreams. I am born with greatness. I am born with confidence. I am born with wings. So I am not mean for crawling. I have wings. I will fly. I will fly and fly. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? I am born with potential. Potential എന്താണ്? കഴിവ്, വീര്യം, ഊർജം എന്നൊക്കെ പറയാം. പൊട്ടൻറ്റ്, കഴിവുള്ള. This is potential. The potential difference. നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. I am born with potential. ഞാൻ കഴിവോടെ ജനിച്ചവർ. It's a positive thought, അല്ലേ? അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. I am born with potential. I am born with goodness and trust. Goodness means നന്മ. Trust means വിശ്വാസം. ഞാൻ നന്മയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി
പിറന്നവനാണ്. ഓക്കെ, അതായത് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് അല്ലെ ആ കുട്ടിക്കുണ്ട്. അതായത് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം നിർവഹിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഇത് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ടു ഫിൽ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഇൻ ടു ദ മൈൻഡ് ഓഫ് എ ബോയ് ഹു ഈസ് ആൾവേസ് ട്രബിൾഡ് വിത്ത് എ നെഗറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് അല്ലെ. നെഗറ്റീവ് സ്പിരിറ്റിനാൽ ട്രബിൾഡ് ആകപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് ഇവിടെ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ചെയ്യുന്നത്. I am born with goodness and trust. I am born with ideas and dreams. I am born with ideas and dreams. Ideas means ആശയങ്ങൾ. Dreams means സ്വപ്നം. അതായത് ആശയങ്ങളോടും സ്വപ്നങ്ങളോടും ജനിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. I am born with greatness. I am born with greatness. Greatness means മഹത്വം. മഹത്വത്തോടെ ജന്മം കൊണ്ടവനാണ്. I am born with confidence. Yes, I am born with കോൺഫിഡൻസ്. ഞാൻ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി, എന്താ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മവിശ്വാസം, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജനിച്ചവനാണ്. ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ്. ഇൻ ഷോർട്ട്, ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ്. ഞാൻ ചിറകുകളോടെ ജനിച്ചവനാണ്. വിങ്സ് ആർ സിംബോളിക് ഹിയർ. ഇവിടെ ചിറകുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിംബോളിക് ആണ്, പ്രതീകാത്മകമാണ്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രണ്ടു വശത്തും ചിറകുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ രണ്ടോ വശത്തും ചിറകുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല. വിങ്സ്, ചിറകുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംബോളിക് ആണ്, പ്രതീകാത്മകമാണ്. അപ്പൊ പറക്കുക, ഉയരുക, അതിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ്. അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ സെന്റൻസുകളെല്ലാം, ദി സെന്റൻസസ് ആർ റിട്ടൺ ഇൻ പാസീവ് വോയിസ്, നോട്ട് ഇൻ ദ ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. ഈ സെന്റൻസുകളെല്ലാം പാസീവ് വോയിസിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ആക്റ്റീവ് വോയിസിലല്ല. ഐ ആം ബോൺ. ഈ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ജനിക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതി ഇംഗ്ലീഷിലില്ല, ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ക്ഷീണിക്കുക, ജനിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെർബുകൾ പാസീവ് വോയിസിൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. ഐ ആം ടയേർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ ആം ടയേർഡ്, ഐ വാസ് ടയേർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ ടയേർഡ്, ഐ ടയർ എന്നൊന്നും പറയില്ല. അതുപോലെ എന്താണ് ആം ബോൺ, ഈസ് ബോൺ, ആർ ബോൺ, വാസ് ബോൺ, വേർ ബോൺ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പാസീവ് വോയിസ് മാത്രമാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. So I am not mean for crawling. I have wings. I am born with wings. So I am not mean for crawling. Yes, andre എനിക്ക് wings ഉണ്ട്, ചിറകുകളുണ്ട്. I am not mean for crawling. ഞാൻ crawl ചെയ്യുക, ഇഴയുവാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവനല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ചിറകുകളുള്ള വ്യക്തി പറക്കുക തന്നെ വേണം, ഇഴയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. He have to make the best use of his wings. He must fly. He needn't crawl. Okay. I have wings. I will fly. I will fly and fly. I have wings. So I will fly. I will fly and fly. ഞാൻ പറക്കും, ഞാൻ പറക്കുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. Okay. അന്നേരം thus the boy was filled with enthusiasm, optimism, confidence, courage and willpower, and his negative mentality was swept away from him by this beautiful ancient poem recited by Dr. APJ Abdul Kalam. Okay. Young friends, again he addresses his audience. Young friends, let me discuss with you how you can be unique. Yes, he wants to discuss with the audience how can they become unique. Yes, എങ്ങനെ അവർക്ക്, അതായത് കുട്ടികൾക്ക്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യുണീക്ക് ആയിട്ട് മാറാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ കുട്ടികളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം യുണീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള, വേറിട്ട, ഏകമായിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെയാണ്. എങ്ങനെ ഒരു വേറിട്ട വ്യക്തിത്വമാകാൻ പറ്റും? അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അല്ലേ? How you can be unique? I have so far met 15 million youth in a decade's time. Within a decade's time. A decade means a period of 10 years. Decade എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 വർഷങ്ങൾ കൂടുന്ന സമയം. ദശകം, ദശാബ്ദം,
പതിറ്റാണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. അതിന് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് 10 years, that is within a decade's time, I have met 15 million youth. ഞാൻ 15 ദശലക്ഷം യൂത്ത് ചെറുപ്പക്കാരെ, കുട്ടികളെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഡെക്കേഡിനുള്ളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ലേൺ ഫ്രം ദം. ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ്, എവരി യൂത്ത് വാണ്ട്സ് ടു ബി യുണീക്ക്, എവരി യൂത്ത് വാണ്ട്സ് ടു ബി യുണീക്ക്, എവരി യൂത്ത് വാണ്ട്സ് ടു ബിക്കം യുണീക്ക്. എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാ കുട്ടികളും യുണീക്കായിട്ട് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രത്യേകതയുള്ളവരായിട്ട്, വേറിട്ടവരായിട്ട് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ they don't like to follow others, they don't like to fulfill the dreams of others, they have their own taste. Okay, അവർക്ക് അവരുടേതായ അഭിരുചികളുണ്ട്. അന്നേരം ആ അഭിരുചികൾ പൂർത്തീകരിക്കുക, അവരുടെ സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളെ പൂർണ്ണമാക്കുക, അതാണ് അവർക്കിഷ്ടം. മറ്റുള്ളവരുടെ പാത, മറ്റുള്ളവർ വെട്ടിത്തുറന്ന പാതയിലൂടെ നടക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഓരോ കുട്ടികളും യുണീക്കായിട്ട് മാറാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന് മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ, every youth wants to be unique, that's you, അതായത് നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, but the world all around you is doing its best day and night to make you just everybody else. But the world all around you is doing. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ്, അതിന്റെ പരമാവധി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്, പകലെന്നോ രാത്രിയെന്നോ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ, to make you just everybody else, to make you just everybody else, നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെയാക്കി മാറ്റാൻ. In your home, yes, dear young fellows, you are asked by your parents to be like the neighbor's children for scoring good marks. വീട്ടിലെ കാര്യം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. In your home, dear young fellows, you are asked by your parents. നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനാൽ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? To be like, to become like the neighbor's children. എന്താണ് neighbor's children എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അയൽക്കാരുടെ കുട്ടികളെ പോലെ ആയിക്കൂടെ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് വീട്ടിൽ ചോദിക്കുന്നത്. അയൽക്കാരുടെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു? For scoring good marks, they scored good marks in their exams. Why don't you score good marks like them in your exams? ഇതാണ് വീട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നത്. അയൽക്കാരുടെ കുട്ടികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നു, അതുപോലെ നിനക്കും വാങ്ങിച്ചാൽ എന്ത് എന്നാണ് കുട്ടിയോട് രക്ഷകർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത്. Okay, when you go to school, your teacher says, when you go to school, your teacher says, സ്കൂളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടീച്ചർ എന്താ പറയുന്നത്? Why don't you become like the first 5 rankers in the class? Why don't you become like the first 5 rankers in the class? ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ 5 റാങ്കുകാരിൽ ഒരാളായി നിനക്ക് മാറിയാൽ എന്ത് എന്നാണ് ടീച്ചറും ചോദിക്കുന്നത്. അന്നേരം എല്ലാവരും ഈ റാങ്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമമായ ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നത്. Okay, yes, wherever you go, people say you have to be somebody else or everybody else. Wherever you go, നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ശരി, people say, ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇതാണ്, you have to be somebody else, you have to become somebody else. വേറെ ആരെങ്കിലുമായി നിങ്ങൾ മാറണം, or everybody else, മറ്റെല്ലാവരെയും പോലായി മാറണം എന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്, അല്ലേ? They don't approve his personality. അവന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. They don't mind it, അല്ലേ? They don't mind his feelings, they don't mind his taste. അവന്റെ ഫീലിങ്സ്, അവന്റെ ടേസ്റ്റ്, ഇതൊന്നും അവർ നോക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലായി? അവന്റെ ടാലന്റ് എന്തിലാണ്, അവന്റെ സ്കിൽ എന്തിലാണ്, അവന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തിലാണ്, ഇതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല, അല്ലേ? പഠന രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നവരെ അന്ധമായിട്ട്, ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം, അവരെ പോലായി മാറണം എന്ന് പസ്വേർഡ് ചെയ്യുകയാണ്, പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ടീച്ചേഴ്സും പേരൻസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു സത്യമാണ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം ഇവിടെ പറയുന്നത്. You have to be somebody else or everybody else. Now, dear young friends, how many of you would like to be unique yourself? And dear young friends, how many of you would like to be unique yourself?
ഹൗ മെനി ഓഫ് യു, നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് ലൈക്ക് ടു ബി, നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്തിനാണ്? ടു ബി യുണീക്ക് യുവർ സെൽഫ്, സ്വയം വേറിട്ടവരായിട്ട് മാറാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ പാത്ത്. ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരാളെ റോൾ മോഡലായി സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒരാളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സ്വായത്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം അഭിരുചി മറ്റൊന്നായിരിക്കെ, അല്ലെ, സക്സസ്ഫുൾ ആയ പലരുടെയും അഭിരുചികളെ നിർബന്ധപൂർവം സാംശീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അവരെ പിന്തുടർന്ന് അതേ രീതിയിലാകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പരിഹസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അന്നേരം മറ്റുള്ളവരെ മാതൃകയാക്കാം, അവരുടെ നന്മകൾ ഉൾക്കൊള്ളാം, അതിലൊന്നും തെറ്റില്ല. പക്ഷെ അന്ധമായിട്ടുള്ള ഇമിറ്റേഷൻ ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Wherever you go, people say you have to be somebody else or everybody else. Now, dear young friends, how many of you would like to be unique yourself? നിങ്ങൾ എത്ര പേര് യുണീക്ക് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കും? The challenge, my dear young friends, is that you have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine. Yes, here is a challenge. And what's it? ഇവിടെ ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ട്, വെല്ലുവിളി. എന്താണത്? My dear young friends, is that you have to fight the hardest battle. അന്നേരം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കഠിനമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? which any human being can ever imagine. ഒരു മനുഷ്യജീവിക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കഠിനമായ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചലഞ്ച്. എന്താണ്? യുണീക്കായി മാറാനായി നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ്, അല്ലേ? യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ യുവർ ഓൺ ടേസ്റ്റ്, അല്ലേ? യു ഹാവ് ടു മൗൾഡ് യുവർ ഓൺ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് ഡു ഹാർഡ് വർക്ക് ടു ഫുൾഫിൽ യുവർ ഡ്രീംസ്, നോട്ട് ഫോളോയിങ് ബ്ലൈൻഡ്ലി അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, അന്നേരം മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടേതായ ഡ്രീംസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. അന്നേരം അത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. മറ്റുള്ളവർ മറ്റു പലതിലേക്കും പോകാനായിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. അന്നേരം ആ ഒരു ബാറ്റിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ള ആ ബാറ്റിൽ, അത് ഏറ്റവും കഠിനമായ ബാറ്റിലാണ്. അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്ര പേർ തയ്യാറാണ്? The challenge, my dear young friends, is that you have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine and never stop fighting. Yes, and never stop fighting. Don't stop fighting until you have arrived at your destined place. Yes, അന്നേരം ഫൈറ്റിംഗ് നിർത്തരുത്. ഏതുവരെ? You arrive at your destined place. നിങ്ങൾക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ ആ ഫൈറ്റിംഗ് നിർത്തരുത്. എന്താണ് ആ വിധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം? ഡിസ്റ്റൈൻഡ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ യുണീക്ക് യു, വേറിട്ട നിങ്ങൾ, പ്രത്യേകതയുള്ള നിങ്ങൾ, അല്ലേ? തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി, അല്ലെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴി പിന്തുടർന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ആയി മാറുന്ന നിങ്ങൾ. അതാണ് ഡിസ്റ്റൈൻഡ് യു എന്നതിലൂടെ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, thus ends his speech and thus ends this lesson. അല്ലേ? അങ്ങനെ ആ സ്പീച്ച് നിൽക്കുന്നു, ഈ പാഠം അവസാനിക്കും. വളരെ ചെറിയ പാഠമാണെങ്കിലും അതിലൂടെ വളരെ വലിയ ഒരു മെസ്സേജ് നൽകാൻ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പം പ്രിവെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നിലനിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, അല്ലേ, അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലായാലും ഒരു കുട്ടിയുടെ ടേസ്റ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ അവനെ സഹായിക്കുന്നതിന് പകരം രക്ഷാകർത്താക്കളും അതുപോലെ അധ്യാപകരും ഒക്കെ എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ലക്ഷ്യമെന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരിയായ ഒരു കാര്യം അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൈൻഡ് പാത്ത്, അല്ലെ, അവന് വിധിക്കപ്പെട്ട ആ മേഖലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ തടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അന്നേരം ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പീച്ചാണ് കേട്ടോ, ഒരു പ്രസംഗമാണ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്പീച്ച് നടത്തുക എന്ന് ചോദിക്കാം.
ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്പീച്ച് സ്പീച്ചിന്റെ ചോദ്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. Imagine that you get the opportunity to address class 10 students before their public examination. പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന 10ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. On the basis of Dr. Kalam's message, prepare a speech to motivate and prepare them for the examination. On the basis of Dr. Kalam's message, ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ മെസ്സേജിന്റെ ബേസിസിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെ അതിൽ ഈ കുട്ടികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, മനസ്സിലായല്ലോ, അവരെ എക്സാമിനേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം. അന്നേരം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസേഴ്സ് തന്നെത്താൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് സുമേഷ് സാറിന് നൽകി സാറത് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക്. അതല്ലാതെ സ്വയം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുകയും വേണം. കാരണം ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ്. അന്നേരം അതിന്റെ ബേസ് ഈ പാഠത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്താണ്? നിങ്ങൾ യുണീക്ക് ആകണം, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ആൻഷൈറ്റി, അതുപോലെ നെർവസ്നെസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം, നിങ്ങൾ കറേജിയസ് ആയിരിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് വിൽ പവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം, അല്ലേ? നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം, അല്ലേ? വെറും ഒരു കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് മാത്രം എഡ്യൂക്കേഷനെയും എക്സാംസിനെയും കാണരുത്, അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇതൊക്കെ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങളൊരു സ്പീച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് ഞാനകത്തെ സ്പീച്ച് അത് തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ സ്പീച്ച് എഴുതാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക. വേറൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അത് യു ഗെറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാംസ് മെസ്സേജ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് യുവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട് ഹു ഈസ് സ്റ്റഡിങ് അബ്രോഡ്. ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻ ഇമെയിൽ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ മെസ്സേജ് അല്ലെ നിങ്ങളെ വളരെ ഇൻസ്പയർഡ് ആക്കി മാറ്റി, പ്രചോദിതരാക്കി മാറ്റി. And you want to communicate his ideas to one of your friends who is studying abroad. അല്ലെ, വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡിയകൾ ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. കേട്ടല്ലോ? ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻ ഇമെയിൽ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്. അന്നേരം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് ഒരു ഇമെയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഇമെയിൽ സന്ദേശം അയക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അതിന് ഇതിനും കണ്ടന്റ് ഏകദേശം നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലുള്ളതാണ്. നേരത്തെ നമ്മളൊരു സ്പീച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിൽ ആ സ്പീച്ചിൽ ഡോക്ടർ കലാമിന്റെ ഐഡിയാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉപദേശം നൽകേണ്ടത്. ഇവിടെ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ വളരെ എന്താണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഐഡിയാസ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച്. അതിൽ ആ ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇമെയിലിലൂടെ വിദേശത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ അറിയിക്കും. അതിൽ ആ ഇമെയിലിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അതറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിനോടൊപ്പം സാറിന് നൽകും. സാർ അത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് എത്തിക്കും. അന്നേരം അതിൽ ഇമെയിലിന്റെ ആ ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കുക, പിന്നെ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ, അന്നേരം ഈ പാഠം അനവധി വട്ടം നല്ലവണ്ണം വായിക്കണം. കാരണം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആകണം എന്നൊന്നുമില്ല. ചോദ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത പോലും ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വരാം. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഉത്തരങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. കേട്ടോ? ചോദ്യങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കും. അന്നേരം പഴയ വീഞ്ഞ് തന്നെ ആ പുതിയ കുപ്പിയിൽ നൽകുക എന്നതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ കണ്ടന്റ് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ മോഡ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ, അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ലെറ്ററിലൂടെ എഴുതാൻ പഠിച്ച കാര്യം ഇമെയിലിലൂടെ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെയാണ്, അതൊരു സ്പീച്ചിലൂടെ നൽകിയാൽ എങ്ങനെയാണ്, അതൊരു നരേറ്റീവായിട്ട് നൽകിയാൽ എങ്ങനെയാണ്, അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് എന്നുള്ള ഒരു പാഠമാണ്. ക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ദിസ് ഈസ് എ പ്രൊഫൈൽ. ഇതൊരു പ്രൊഫൈലാണ്. വാട്ട് ഡസ് എ പ്രൊഫൈൽ മീൻ? എന്താണ് ഒരു പ്രൊഫൈൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എ പ്രൊഫൈൽ ഈസ് ദ highlights of one's biography.
അല്ലെ? ഒരാളുടെ ബയോഗ്രഫി മീൻസ് ജീവചരിത്രം. ആ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണ്, പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സോ ഫെമിലിയർ വിത്ത് us, അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ പരിചിതമായ ഒന്നാണ് ഈ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈൽ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, ബയോഗ്രഫി, ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ജീവിതകഥ മറ്റൊരാൾ എഴുതുന്നു, അതാണ് ബയോഗ്രഫി. ഇഫ് വൺ റൈറ്റ്സ് ഹിസ് വൺസെൽഫ്, ഒരാൾ സ്വയം എഴുതിയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൾഡ് ആൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുക? ആത്മകഥ എന്ന് വിളിക്കുക. നമ്മുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അത് ആത്മകഥ, ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവചരിത്രം. അന്നേരം ജീവചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ജനിച്ച കാലം തൊട്ട് അപ്പോൾ വരെ, അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടം വരെ, അത് എഴുതിയ സമയം വരെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബർത്ത് പ്ലേസ്, എവിടാണ് ജന്മസ്ഥലം, നേറ്റീവ് പ്ലേസ് എവിടാണ്, ബർത്ത് ഡേ അല്ലേ, എന്താണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നാണ്, ഹു വെയർ ദ പേരൻസ് ആരൊക്കെയാണ്, അവരുടെ തൊഴിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ്, ഏർലി എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് പിന്നെ ജോബാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ, അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് നൽകിയത്, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെല്ലാം റിവാർഡ്സ് ലഭിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ, ഒരാളുടെ ബയോഗ്രഫി, ഒരാളുടെ ജീവചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുതുമ്പോഴാണ് അതിന് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന്റെ പ്രൊഫൈലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാം. അത് ഇതിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് എന്നാണ്. ക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ്. ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ത്വര, അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം, അന്വേഷണ ത്വര എന്നൊക്കെ പറയാം. ക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സിദ്ധാന്തം ഓഫ് എവറിത്തിങ്, എല്ലാത്തിന്റെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പറ്റി അറിയുവാനുള്ള ത്വര എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന്റെ പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് പ്രൊഫൈൽ ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ദ ഫേമസ് ബയോഗ്രാഫർ കിറ്റി ഗെയിൽ ഫെർഗുസൺ. കിറ്റി ഗെയിൽ ഫെർഗുസൺ ആണ് ഈ പിന്നെ പ്രൊഫൈൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Okay, then we can study it in the next class. Okay.